اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے ببرکت نام سے جو خود محبت ہے اور محبت کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی اگزامپل میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جب میاں بیوی لڑنے کے بعد صلح کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دونوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیے کتنا پیارا عمل ہے کہ اگر میاں بیوی کی ناراضگی ہے اور اس کے بعد صلح ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنا پیارا انعام ملتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، آج کا وظیفہ سب وظیفوں کا سردار وظیفہ ہے، اور میں آپ کو اس کے پڑھنے کا طریقہ اور اس کی چھوٹی سی فضیلت بیان کرتا ہوں۔ بہت سارے بھائی بہن بچے بچیاں وظائف کرتے ہیں، لیکن ان کو ان کا رزلٹ نہیں ملتا، یعنی ان کو کامیابی نہیں ملتی۔ تو ایک چھوٹی سی درخواست ہے سبھی بھائیوں سے، سبھی بہنوں سے، بچوں سے کہ اس ویڈیو کو مکمل سنیں۔ یقیناً انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کو بہت کچھ ملے گا، اور جس طرح میں بیان کروں گا اسی طرح آپ نے وظیفہ کرنا ہے، تو اللہ کی رحمت سے اور اس کے فضل سے 7 دنوں کے بعد، صرف 7 دن، تو 7 دنوں کے بعد آپ کو اس کا رزلٹ ملنا شروع ہو جائے گا۔ یقیناً اللہ کے نام میں اور اللہ کے کلام میں بہت طاقت ہے، لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہمیں اللہ سے مانگنا ہی نہیں آتا۔ یا ودودو، یہ بہت طاقتور ترین اور صفاتی نام ہے اللہ کریم کا، لیکن بہت سارے میرے بھائی بہن اس کو صحیح معنوں میں پڑھتے ہی نہیں ہیں، تو ان کا رزلٹ کیا ملے گا؟ میں تھوڑی سی آپ کو اس کی فضیلت بیان کرتا ہوں، اور اس کے بعد آپ کو اس کا چھوٹا سا اور پیارا سا وظیفہ بیان کرتا ہوں، اور جو میرا بھائی بہن پورے یقین کے ساتھ کرے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ 7 دنوں کے بعد آپ کو اس کا رزلٹ ضرور ملے گا۔ ودود اللہ تعالیٰ کا بہت پیارا اور صفاتی نام ہے، تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ یا ودودو، اے محبت کرنے والے۔ اور یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ ودود ہے، کیونکہ وہ اپنے بندوں کے دلوں میں اپنی محبت پیدا کر کے پھر ان سے محبت کرتا ہے۔ عام طور پر محبت اسی طرح ہوتی ہے کہ پہلے محبوب اپنے محب پر تھوڑا سا مہربان ہوتا ہے، جس سے محبوب سے محبت کرنے لگتا ہے، اور اگر محب کی محبت کا جواب محبت سے دے تو محبت میں گہرائی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ کریم اپنے کسی بندے پر یا بندی پر مہربان ہوتا ہے تو وہ بندہ اللہ کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، اور اصل میں یہ بندے کی محبت نہیں ہوتی، بلکہ یہ اللہ ہی بندے سے محبت کرنے لگتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی محبت اپنے نیک بندوں کے لیے مخصوص ہوتی ہے۔ اور یہاں پر میں آپ کو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ کا مشہور قول بیان کرتا ہوں کہ وہ فرماتے ہیں کہ ودود دراصل اللہ تعالیٰ کی رحمت کے معنوں میں سے ہے۔ چنانچہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ اس لیے جو شخص اللہ تعالیٰ کو اس اسم کے ذریعے پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا کی محبت کا مرکز بنا دیتا ہے۔ تو دیکھیے سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے نام کی کیا شان ہے۔ تو آج میں آپ کو ایک اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام اور دوسرا اللہ تعالیٰ کا اپنا نام، ان دونوں کو ایک ساتھ پڑھنے کا وظیفہ بیان کرتا ہوں، اور یہ ہر اس بہن بھائی کے لیے ہے جو کسی کی بھی جائز محبت چاہتے ہیں، خصوصاً میاں بیوی کی آپس میں محبت، بہن بھائیوں کی آپس میں محبت، گھر میں سبھی افراد کی محبت اور لڑائی جھگڑے سے نجات۔ اگر کوئی کسی سے ناراض ہو گیا ہو تو وہ بھی یہ پڑھے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی ناراضگی آپ کی سوچ سے بھی پہلے ختم ہو جائے گی۔ صرف ہمارے پڑھنے میں اور ہمارے مانگنے میں فرق ہے، اللہ تعالیٰ کے دینے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تو اپنے سب بندوں پر مہربان ہے اور دینے والی ذات ہے۔ تو چلے مزید وقت ضائع کرنے کے بغیر میں آپ کو اس کا بہت خوبصورت اور بہت طاقتور ترین وظیفہ بیان کرتا ہوں۔ یہ وہ وظیفہ ہے جو میرا ہر بھائی ہر بہن آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں یا کر سکتی ہیں۔ تو سب سے پہلے میرے عزیز بھائیو بہن اور بچوں، 5 وقت کی نماز ضرور ادا کریں۔
नमाज सबसे बेहतरीन जरिया है अल्लाह ताला की रहमत को हासिल करने का। और दूसरी बात, जो लोग नमाज नहीं पढ़ते और वज़ाइफ करते हैं और फिर कहते हैं कि हमें उनका फ़ायदा नहीं मिला, तो ये उन सभी के लिए एक पैगाम है कि नमाज फ़र्ज है और सभी वज़ाइफ और जो भी अमलियात हैं ये सभी नफल इबादत में शामिल होते हैं। तो 5 वक्त की नमाज लाजमी पढ़ें। और ये ज़्यादा बेहतर है कि जो मेरा भाई बहन नमाज तहज्जुद के बाद कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है, वरना बाद नमाज इशा करें। तो इस वजीफ़े को करने से पहले आपने मसवाक ज़रूर करनी है। जो भी मेरा भाई बहन ये करना चाहे तो वो मसवाक करे और उसके बाद फिर वज़ू करे। हाँ, अगर किसी को मसवाक ना मिल सके बहुत मजबूरी की हालत में, तो फिर वो बुर्श करे और दांत को ज़रूर साफ़ करे, उसके बाद वज़ू करे, नमाज इशा पढ़े और उसके बाद एक किसी अकेली और तन्हाई जगह पर अपना मुंह खाना काबा की तरफ करे और पानी का एक गिलास साथ में रखें। अव्वल आखिर 21 बार आपने दुरूद इब्राहिमी नमाज वाला पढ़ना है। दुरूद इब्राहिमी का फ़ायदा ये होता है कि किसी भी वजीफ़े के असर को बहुत तेज़ करने के लिए ये बहुत अक्सीर है। आप 7 बार भी पढ़ सकते हैं, 11 बार भी पढ़ सकते हैं, लेकिन 21 बार बहुत बेहतरीन है। उसके बाद आपने सिर्फ 10 तस्बीह करनी है, यानी या वदूदु या अल्लाहु, या वदूदु या अल्लाहु, या वदूदु या अल्लाहु, ए मोहब्बत करने वाले अल्लाह। यानी आपने रोज़ाना इसको सिर्फ 1000 बार पढ़ना है और पढ़ के पानी पे दम करें। हाँ, जिसके लिए आप पढ़ रहे हैं वो अगर आपके पास नहीं या आप उसको पानी नहीं पिला सकते तो सिर्फ आप तसव्वुर में दम करें, पानी पे भी फूंक मारें और उसके बाद तसव्वुर में भी मतलूब का, यानी जिसके लिए आप अमल कर रहे हैं, अगर तो आपके पास तस्वीर है तो भी ठीक है, अगर तस्वीर नहीं है तो फिर भी आप तसव्वुर में उसके दिल और दिमाग पर फूंके मारें 3 बार ये पढ़ के, और इस नीयत के साथ कि इसका दिल और दिमाग मेरा हो जाए। और अगर जिसने तस्वीर पर अमल करना हो तो वो आखिर में तस्वीर निकाले, मोबाइल पे देखे, ये वैसे अगर है तो बिल्कुल आखिर में निकाले और निकाल के उस पे दम करे, 3 फूंके मारे और इस नीयत के साथ कि मैं दुनिया का सबसे ताकतवर तरीन अमल कर रहा हूँ और ये अल्लाह का मुबारक और प्यारा नाम है, तो इसका दिल और दिमाग मेरा हो जाए। तो इसको आप लगातार करते रहें, लेकिन इस अमल का रिजल्ट इतना शानदार है कि 7 दिनों के अंदर अंदर आपको इंशाअल्लाह ताला इसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। जिस जगह पे आपने ये अमल करना है वो कमरा साफ़ सुथरा हो, वो जगह साफ़ सुथरी हो, आपके कपड़े साफ़ सुथरे हो, खुशबू का इस्तेमाल लाजमी कीजिएगा। खुशबू लगाना अंबिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत है और खुशबू से आपके अमल बहुत जल्दी के साथ कामयाब होता है। अगर तो कोई मेरा भाई बहन आसानी के साथ अगरबत्ती लगा सकता है तो वो लगा ले, वरना वो अतर लगाए और वो अतर जिसमें अल्कोहल शामिल ना हो, और खाना काबा की तरफ मुंह करके तस्बीह पकड़ ले, जिस तरह भी काउंटिंग कर सकता है करे और अपने जहन में अल्लाह की मोहब्बत रखे और उस बंदे का तसव्वुर रखे कि ये बंदा मेरा हो जाए। ये उन सभी भाइयों बहनों के लिए बेहतरीन है जो किसी वजह से लड़ाई झगड़े का शिकार हैं, घरों में बदसलूकी है। तो आपने नियत करनी है कि ऐ मेरे अल्लाह, मेरा शौहर मुझसे मोहब्बत करे, मेरी इज्जत करे, मेरा एहतराम करे। और ये मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए पढ़ सकते हैं, घर का कोई भी फर्द बाकी सभी घर वालों के लिए पढ़ सकता है, और वो बहनें भी पढ़ सकती हैं जो ससुराल में किसी भी वजह से परेशान हैं। यकीनन अल्लाह के इन नामों का कमाल इतना है कि आपके सभी दुख और दर्द को अल्लाह ताला अपनी रहमत से दूर कर देगा और सबके दिलों में आपके लिए मोहब्बत और प्यार को भर देगा। तो इस अमल को लगातार करते रहें उस वक्त तक जब तक आपको इसका सही रिजल्ट यानी कंफर्म रिजल्ट नहीं मिल जाता, लेकिन 7 दिनों के बाद इसका असर शुरू होगा और इंशाअल्लाह ताला 41 दिनों में ऐसा असर होगा कि सारी ज़िंदगी के लिए वो आपका होगा। ये अमल इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी में सिर्फ एक बार ही करना होगा। जो मेरा भाई बहन ये वजीफ़ा करे वो नीचे कमेंट्स में भी अपना नाम लिख दे, तो इंशाअल्लाह ताला मैं भी ज़रूर उसके लिए दुआ करूँगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला सभी भाइयों सभी बहनों को उनकी सच्ची और पक्की मोहब्बत अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा, इंशाअल्लाह मैं आप सबके लिए ज़रूर दुआ करूँगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, सदकाए जारिया समझकर। आपके एक शेयर करने से जो को अल्लाह का नाम सुनेगा पढ़ेगा उसका अजर उसका सवाब आपको और मुझे हम सबको होगा, आपको और मुझे हम सबको मिलेगा।
اور یہ سارے اسلامی وظائف ہیں، تو ان کو صرف جائز مقصد کے لیے استعمال کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی جلدی ایک نئی ویڈیو اور عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔